We are at Hundakai in Wayanad, the worst landslide affected area. Behind me, you can see the visuals. There were houses here which was completely washed away. There were houses as well as houses where these estate workers used to live, known as layams or paddy here. There were houses as well as these layams where the people were there. This is where the maximum damage had happened. From up top the hill, the landslide happened, and from there, while it came down, washed away this entire area, many houses and many lives. It's not just human lives that are at stake when tragedies or disasters like this happen. Animals are also there. Many times, pet animals will be stuck. Now here we are seeing a cat here. It's just being brought back by the relatives of one of the families who were staying upstairs. They were stuck there for almost a day, and they had come down on the first day after the landslide had happened. But this cat was still stuck there. They kept food for him, but the cat didn't eat much is what they are saying. Let's try and find out from them. You're just bringing this down. This is your relative's cat. So what really happened? Is he okay? അവർ കുടുങ്ങി കിടക്കായിരുന്നു അവിടെ. ഈ സൈഡായിരുന്നു വീടുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ഭാഗത്തോട്ട്. അപ്പോൾ അവർ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മേലോട്ടേക്ക് മാറിയിരുന്നു. മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൂച്ചനെയും കുറച്ച് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു 4 ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, ഡോഗ്സിനെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇടുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അവർ ഒരു ദിവസം അവരോട് കുടുങ്ങി കിടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ രക്ഷണം. അവർക്ക് ഇഞ്ചുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബുധനാഴ്ച പുറത്തേക്ക് ഇഞ്ചുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാലിലും കൈയൊക്കെ ഇഞ്ചുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എങ്ങനെയാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നത്? അവരെ മറ്റേ ആർമി വന്ന് രക്ഷിക്കായിരുന്നു, എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? അവർ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര പേര് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. So his uncle's family was there. They had a house here on this side. So immediately when they heard the landslide, they moved to the houses in the left side. They survived, but they were injured for almost a day. They were stuck there. It was after the rescue personnel army came in that they were able to come down. They're still hospital aanu avarippozhum. They are in the camp right now, but they were so worried about this cat. There are 4 more dogs there. They cannot bring everything together. So now they have brought the cat. ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഡോഗ്സിനെയും കൊണ്ടുവരാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്താണ്? ഞങ്ങൾ അടുത്താണ്, പക്ഷേ അല്ല, ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടുണ്ട്. So they have another 4 more dogs there. So they're trying to bring one by one. So it's not just human lives at these landslide areas when these tragedies hit. It's not just human lives, but pets, where many people take care of the pets as their own children. Even those lives were at stake, and many are trying to rescue them and bring them back to safety. We are at Mundakai in Wayanad, the heart of the landslide tragedy which has claimed many lives in Wayanad district. Now if you can just look around, we can show you the extent of the damage. This is a house that has been partially damaged, and this is after the landslide came down through this road and reached here. There were many houses here on the left hand side. If you look at it, if we show you the visuals now, it doesn't even look like there were any house. It's completely debris there. The damages to the houses are quite visible, and on this side it doesn't even look like there were any houses there. Now towards the left side of this is their small town. It was their junction basically for the people of Mundakai. Those structures there were shops. There were many shops here in this area, but right now it just looks like a barren land where there has been nothing. There were many shops there which has been damaged, and on the left side, on this side also, there has been many houses
But one look at this place now, it is impossible to even believe that there were so many houses here. Now, the rescue work that is going on here is that many Hitachis have been brought in. This is the first day that these heavy equipments could be brought to Mundakai area. This is where the maximum damage had happened. Now, if you look at what they are doing is that they are removing sand or the debris from one area, removing and putting it on the other side. They are essentially looking if there is anybody underneath this, if there are any remains of people. There are sniffer dogs of the army also that are being used for this rescue efforts here. More than 5 to 6 Hitachis like this have been brought here, and in this area the search operations are going on. Many people have come here hoping that they will at least get the remains of their loved ones. There has been at least 200 people missing, so that is also something that they are looking for. They are hoping that at least they will get to know something about their loved ones. So this is the scene at Mundakai on Friday. Mundakai is the heart of this tragedy. The scenes here are heart-wrenching. It is even difficult to explain what we are seeing here because there is no remains of many houses. It's like an entire village has been washed away. We are at Mundakai in Wayanad, the landslide site, where the rescue operations are still ongoing. Friends and families of people who are missing are still waiting here to get some answers. We have along with us someone who has been waiting here, who is here for some time, waiting for some answers about his friends. ചേട്ടാ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞാൻ അത്ര എന്നാലും സുഹൃത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആളെ പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ വൈഫും നമ്മളെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സംഭവം നടക്കുന്ന തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 1 മണിക്കാണ് ഈ മേളിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്നത്. വലയെ കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ മാറ്റിയായിരുന്നു. ഇവരെ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇല്ല, കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ ആളെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മാന്തുന്ന ഇവിടുത്തെ ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് പോയി, കോൺക്രീറ്റ് വീട് ഇടിഞ്ഞ് വീണ് പോയി. So he was just explaining to us that his friends, after this incident, they're trying to reach them, but they couldn't get through. Neither have there been rescued, is what they are saying. Now, this visuals, if we can show you, this place, which looks like a barren land now, was a house. This was a house of this person's friend where the searches are on right now. It's completely destroyed. They're trying to remove that roof area there and actually see if there has been any remains inside. There have been people here in this house when the landslide happened. They have not been rescued, and since then they are not reachable. So they are missing as of now, and they're looking to search if they are anywhere here. These are the scenes that we are seeing from Mundakai. The rescue operations are on right now. We can see that the Hitachi is being brought here, and they're actually searching for remains. If people are still stuck there, the remains of the people, many Hitachis have been brought here, and they are searching for this. Now, while the search operation is going on, there are many people who are here, relatives, their loved ones are missing. They are here in the hope of at least knowing what has happened to their family. One such person is Sunil. His mother, his brother, and sister's daughter went missing. They received the body of the sister's daughter. Let's try and find out from him. ചേട്ടാ, അമ്മയും ചേട്ടനെയുമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കാണാനുള്ളത്. അമ്മയും ചേട്ടനാണ് കിട്ടാനുള്ളത്. അന്ന് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മളെ വല്യച്ഛൻ്റെ മോനും
പിന്നെ കൽപ്പറ്റയിലെ തുർക്കിയിലുള്ള കുറച്ച് പയ്യന്മാരും ആണ് ഇവിടെ കയറി വന്നിരുന്നത്. വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കൂടെ ഇവിടെ വഴുക്കലായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കാട്ടിലൂടെ കയറി മേലെ ഇറങ്ങി മേലെ ഇവിടേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല. നമ്മൾ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ട അതേമാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളിവിടെ ജനിച്ച ആൾക്കാരാണല്ലോ. ഈ മലമ്പ്രദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പുല്ലിന് പോയിട്ടും അല്ലാണ്ട് ഒക്കെ കുറേ പോയ സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ കയറാനുള്ള വഴികളുണ്ട്. കയറി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഈ വലിയ മരങ്ങൾ കിടക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് റോട്ടിൽ. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അംശം പോലും ഇല്ല. പിന്നെ വല്യമ്മൻ്റെ വീട് ഇവിടെ കാണു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ. അപ്പം വീടിൻ്റെ അവിടെ അടിയിൽ പോയിട്ട് വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയും കിട്ടിയില്ല. ആരും ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വീടിൻ്റെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ബോഡീൻ്റെ കൈൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് അവന്മാരെ വീണ്ടും മേലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഇവിടുന്ന് വന്ന ബോഡി അവിടെ നിന്ന് ഒലിച്ചു വന്നു. So on the day the landslide happened, the bridge was completely washed away. But Sunil, along with his cousin brother, came here. I mean, he said they came through the small roads which they know interior. They came here tying ropes. Somehow he reached this place. Now behind in that area, that is where his house is. He says that it's like if you pour water in a bucket on a sand, how it will be, that there will be nothing left. That was the condition of his house. Next to that was his uncle's house. That house has also been completely damaged. And he said the first thing when he was frenetically calling his loved ones, their mobiles were ringing. He reached that house. There at that house, he called them, but still they were not, only the mobile was ringing. So that's when they went in and searched. They saw a hand. The people along with him came, retrieved that, but that was of somebody else. ചേട്ടാ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ വേറൊരാളുടെ ബോഡി കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നൊരു കരയായിരുന്നു. കാരണം എന്താ പറയുക, നശിച്ച ഭൂമി. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആകെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടാറുണ്ട്. ഓരോ വർഷം ചെറിയ പൊട്ടലുകൾ വരാറുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പൊട്ടി നേരെ പോകും എന്നുള്ളൊരു ഇതിന്. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട് ചിലപ്പം ജാമായി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നൊരു ഫീല് കൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ ജീവനല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവൻ പോയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ച് കയറി ഇവിടെ. മറ്റുള്ളവർ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളോട് എത്തി. അവരെ ഒരു സംവിധാനം റെഡി ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ 10 മണി വരെ അവിടെ ട്രൈ ചെയ്തു. അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ പിന്നെ പുഴയിലൂടെ സാഹസികത കാട്ടി ചളിയിലൂടെയൊക്കെ വലിച്ച് കയറി എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം കരഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൽ കൂടെ ആ ബോഡീനെ ഒരു കമ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് തുണി എടുത്തിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അവർ മേലെ കൂടെ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് മറ്റേ NDRFിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി മിലിറ്ററിയും കയറി മേലേക്ക് വരുന്നത്. He was just explaining to us on that fateful day, the search team and all came on the other side, but till 10 o'clock they tried, but they couldn't come up. And he was saying his family members were stuck here. He was so sad. He thought that even if he loses his life, it's okay, but he wants to come and look for his mother and his brother here. They putting his life at risk, they waded through this water and they reached here. But what he saw was somebody else's body. After that, they tied this and took the body from here. He said he just sat there and cried for quite some time. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിവിടെ വീണ്ടും സെർച്ചൊക്കെ നടത്തി. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഒരൊറ്റ വീഡിയോ, പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭൂമി ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ, ഇനി എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കണ്ടല്ലോ. കാരണം നമ്മളെ വീട് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവരെ ഈ സങ്കടമൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ആ പയ്യനെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ മൊബൈൽ ഓഫായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പയ്യൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അന്ന് ഇവിടുത്തെ കടപ്പ് എനിക്കറിയായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കാലൊക്കെ മുറിയായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ആ ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത മോളെ ബോഡി കിട്ടി, പക്ഷെ വലിയ ഡാമേജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ 1:30 ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരോ കോൾ ചെയ്തതായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവർ ഇവിടുന്ന് കയറി അമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ലല്ലോ. അമ്മനെയും പിടിച്ച് ഏട്ടനെയും പിടിച്ച് ഏട്ടന് എന്തായാലും വീടില്ല. അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമുള്ളതാണ് ഏട്ടന് അമ്മനോട്. അതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ മോള് ജനിച്ചേ മുതൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അതിനെക്കാട്ടി സ്നേഹം അമ്മനോട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മേനെ ഇവർ പിടിച്ച് കയറ്റി മേലെ എത്തിയപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളമാണല്ലോ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒലിച്ച്
അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഏട്ടനും അമ്മയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ മോൾ അവിടുന്ന് ഡാമേജ് ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ച് അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ He's saying that his brother's sister's daughter they got from this area in this locality. So he is saying that he is hoping that they would have known about this and they would have gone to that other road. So his mother and brother, he is hoping that they are somewhere in this locality and he's hoping to get them. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതായിരിക്കും അല്ലേ, മിസ്സിംഗ് ആയി ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി എന്ന് നമുക്കറിയാം, കൈവിട്ട് പോയി. പിന്നെ അവരെ കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സമാനം കടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊരു 10-30ഓളം സ്റ്റാഫുകൾ വെച്ച് കമ്പനി നടത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ 10-30 സ്റ്റാഫുകൾക്കും ജോലി എന്താ പറയുക എല്ലാം സ്റ്റോപ്പായിരിക്കുകയല്ലേ. സങ്കടത്തോട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സുദേവൻ്റെ അവിടുത്തെ മോനുണ്ട് വിഷ്ണു, അവർ പെട്ടു. പിന്നെ സുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്യമ്മൻ്റെ മക്കളല്ലേ അവർ. പിന്നെ അതുപോലെ ചൂരൽമല ഞങ്ങളുടെ അമ്മായിൻ്റെ മക്കൾ, അവരെ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു 28-ഉം ചെയിനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 50-ൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. അതിൻ്റെ ചെയിനായിട്ട് നോക്കണം, അതിൻ്റെ മേലേക്ക്. So he was just telling us that his family, if you look at his relatives, at least 28 of his relatives have been lost in this landslide here, in this terrible landslide which has happened. He's saying that he knows that he has lost his mother and brother, but he needs to get at least their remains so that they will have some peace of mind. And that is what he's hoping they will achieve. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു തെരച്ചിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ ഇത് കിട്ടും പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായ്മയില്ല, പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ മോക്ക് ഡാമേജ് കുറവാണ്. മോത്ത് അവിടെ കണ്ടവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞതും മോക്ക് മാത്രമുള്ള ഡാമേജ് കുറഞ്ഞേ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്, ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വിട്ട് താഴേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മോൾ എന്തായാലും അമ്മനെ വിടില്ല. അപ്പോൾ അവരൊന്നിച്ചരിക്കും വലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉറപ്പ്. കാരണം ഒരുപാട് ദൂരെ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇന്ന് നടക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളും വിചാരിക്കണം. ഈ ഒരു സെർച്ചിൽ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെർച്ചിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ ഇവരൊക്കെ ലൊക്കാലിറ്റി ഉണ്ടോ? അവിടെ മൊത്തം സെർച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കണം. എന്തായാലും താഴെ നിലമ്പൂർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തപ്പുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കിട്ടിയാൽ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനമായി കടന്നുറങ്ങാനുള്ളൊരു സുഖം കിട്ടില്ല. കാരണം അവരെ കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ജീവൻ തന്ന ആൾക്കാരാണ്. അമ്മയും ഏട്ടൻ ബ്രദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ തുല്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും വന്നാലും ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ഏട്ടനെയാണ്. അവന് തീരുമാനമെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കുത്തിയാൽ പോലും അത് എന്ത് കല്ലാന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്ത് കല്ലാണ്, എങ്ങനത്തെ കല്ലാണെന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മളോട് ചൂടായും കൊണ്ട് നമ്മളിതിൽ ഇടപെടും. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാളാണ് ഏട്ടന്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കൃത്യനിഷ്ഠത. ഇപ്പോൾ ഈ വീട് തന്നെ ആണെങ്കിലും അവന് എന്താ പറയുക, പട്ടിക്ക് വരെ ഇൻഷൂർ ചെയ്ത ആളാണ്. അത്രയും അങ്ങനെ അത്ര കറക്റ്റായി പോകുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാണ്. അവന് ഈ പൊതുവെ പുറത്തൊക്കെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടും US-ലൊക്കെ പോയി വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അവന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് മഴയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നതായിരിക്കും. മുണ്ടക്കയിൽ പൊതുവെ മഴ കൂടുതലാണ്, ഡേഞ്ചറാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കായിരുന്നു. ഒരു പോലീസുകാരോട് ഒരു മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വെറുതെ അവരെ അലൗൺസ് ചെയ്താൽ ഒരു മനുഷ്യനിവിടെ നിൽക്കില്ല. എന്താണ് അത്രയും മഴയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരാളത് 24 ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അയാൾ ആക്രമിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടുത്തെ റിസോർട്ട് മാഫിയകൾ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരക്ഷരം തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ എന്തിന് ചാനലിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇന്ന് ആ സങ്കടം അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കരയുന്നത്. കാരണം അയാൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. കാരണം അയാൾക്കറിയാം, ഈ ഭൂമിനെ അറിയാം, ഈ മലകളിലൂടെയൊക്കെ കയറിയ ആളാണ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അയാൾ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മേലെ എത്ര മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഈ മല പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിലൊരു കഷ്ണമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി മല മേലെ തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുണ്ടക്കൈയും ഇല്ല, ചൂരൽമലയില്ല, നീലിക്കാപ്പും ഇല്ല. ആ ഭാഗത്തുള്ള വീടുകളാണ് ഇനി മൊത്തം പോകാൻ കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മലേനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റിയ വിദഗ്ധരെ വിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലൊരു വട്ടപ്പാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഈ നാഗാമല ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ മലൻ്റെ മേലെ കയറാൻ അതിൻ്റെ മേലെ വട്ടപ്പാറയിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഈ പെയ്യുന്ന മഴ മൊത്തം വന്നിട്ട് ഈ വട്ടപ്പാറയിലാണ് വീഴുന്നത്. ഇത് മൊത്തം വന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. അവിടെയാണ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു മലയാണ്. ആ മലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം മൊത്തം ഇതിൽ കൂടെയാണ് ചാടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓട്ടയാക്കിയിട്ട് ചാടുകയാണ്. അവിടെ ഡാം പോലെ വെള്ളം തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമുള്ളവിടെയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക. മലയിൽ പോയി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി വീട് വെക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നെ എവിടെയാണ് അംശം ഉള്ളത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പെട്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ മഴക്കാലങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ അധികാരികൾ കറക്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഇത്ര ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സംവിധാനം പക്കാ വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റും പക്കാ വൃത്തിയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളും സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോകാൻ മടിക്കില്ല. അതില്ലാതെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ മടിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ മടിച്ചിട്ടല്ല, ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ആകെ വാർഡ് മെമ്പർക്കുള്ള വിവരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെ പുഴയുടെ തൊട്ട വക്കത്തുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നും മനസ്സിലായി. അവർ മാത്രം മാറി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പോയി. വലിയ പൊട്ടാണ്. അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈ മലൻ്റെ ഭീകരത ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഇന്നാണെങ്കിൽ ആ വാർഡ് മെമ്പർ ഇതിന് മേലെ കയറി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ആദ്യം നമ്മളെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ സ്കൂള് 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പൊട്ടിത്തെറിപ്പ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ മേലെ പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് റവന്യൂവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇന്ന് ഫോറസ്റ്റുകാരും കയറാൻ വിടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ മലിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടണം. ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം പോയി, ഈ ഏരിയയിലുള്ള മൊത്തം പോയി. ചൂരൽമല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ചൂരൽമല എൻ്റെ അമ്മായിൻ്റെ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വട്ടം ഇവിടെ പൊട്ടിയോണ്ട് മകേഷ് അതിൻ്റെ കടപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ, അത് ഇനി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൂരൽമലയിൽ ഈ വീട് വരെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മകേഷ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞതിലൊരു മാറ്റമില്ല. ആ വീട് ഒന്നുമില്ല. മകേഷ് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ വെള്ളിയാഴ്ച പാലക്കാട് പോയതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഫാമിലി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പോയിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ്റെ ചേച്ചി പോയി, അവൻ്റെ പിന്നെ അളിയൻ പോയി. അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവാണ്. എല്ലാവരും പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട് ആ മൂലയിലാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് ചേച്ചിക്ക് പോലും നോക്കിയാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ളതാണ് ചേച്ചി പോലും ചിന്തിക്കുക. ആ മലയിലിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം വന്നു ഒഴുകിക്കൊണ്ടായി. നമുക്ക് പോലും ഇവിടെ വലിയ താഴ്ചയുള്ള ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ. ഒരു വട്ടം പൊട്ടിയപ്പോൾ ഈ റോഡിലൂടെ ഇച്ചിരി വെള്ളം വന്നതെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു പാറ വീട്ടിനോട് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വരെ മേലേക്ക് നോക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എത്തി എന്നുള്ളത്. He was just explaining to us that his brother was like a father to him, was a father figure. Anything that has happened or anything in his life, he used to talk to his brother first. His brother has brought him up, his mother. So he says that he knows that he have lost both of them, but he wants them to get their remains so that at least he will have some closure, some peace of mind. And he also said that there was no alerts or warning given to the people in this area, otherwise they would have moved out from here. Also he was telling that you need to study more about this landslide and what happened there. It is going to be dangerous. There needs to be proper studies on this. So this is what Sunil is saying. Sunil has lost his mother and brother and his relatives, 28 of them, in this landslide. A horrible tragedy which has affected Wayanad and Kerala. Let's take a look at this place. This is the town for the people of Mundakai, Bia Junction, where there were many shops. You can see that what remains of that shop, and on the other side also there were number of shops there. But right now, if you look at it, it just looks like a barren land. Right now, the rescue operations are ongoing. The bridge access was a major problem to reach Mundakai. So the Bailey Bridge has been complete, and we can see that Hitachis have been brought here. At least 10 of them are here in this area, searching for the remains of the people where their houses were, and relatives and friends coming and standing there and watching if they will get any remains. Some of them actually telling us that they know that they have lost their family members, but
for some closure, they at least need to find their remains. That is what they are looking for. So the search is still on. They are hoping that they will find the remains of the people, and those who, some of the relatives say, we are now hoping that at least we'll get some closure and peace of mind if we get the remains of the people. In one early morning, this town has completely become deserted. Now, if you look at this place, I mean, if the topography of this place, it's up the hill, and it's a very beautiful, magnificent place. On that side, where you actually see barren land right now, there were all houses there in that area, and houses spaced closely. That is what the people are saying. But now it is all like an entire village has been washed away. What is left of them is very less. That is what we are seeing from Mundakai, and that is what we are hearing people telling us also, that their entire area has been washed away, and many people along with them. Opposition leader Rahul Gandhi, who was also the MP from here, Rahul Gandhi and Priyanka has visited Wayanad. From yesterday, they had been in Wayanad. Now they have come to Mundakai, which is the major area where the terrible tragedy had struck them. So they have visited people here, people in relief camps. Rahul Gandhi has been very vocal about the people of Wayanad, and he has been talking about this tragedy right from the beginning. He spoke about it in the parliament also. He kept saying that the people of Wayanad are very close to him, are like family members to him. So from yesterday, both Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi are here. They are interacting with the people here, going to relief centers, meeting the injured in hospitals, and now they had meetings with the Congress leaders at the forest office, and now they are visiting these landslide areas, Mundakai and Churalmala. They could only come till Churalmala yesterday when they came, because the condition was also not good and the Bailey Bridge was not complete. Now they have visited these worst affected areas. From these visuals, we can see the aftermath and the extent of the destruction here. Now, if you look at these visuals, it looks like a barren land in the middle of the forest, but that is not the case. There were many houses here. Now, if you can see that the white trail coming up from the mountains, that is where the landslide has happened, inside the forest area, and from there it came down, taking along with it an entire ward of a village. Now, if you can see in that pathway, there are big stones that have come in here, and that is what that has intensified the destruction, because it's not just the mud and the sludge, but also these heavy rocks that has come down along with this. Now, this entire area where we are standing right now, there were many houses here, and also the houses known as Layam, which is actually the place where the workers of the estate, the tea estate, stay. So that is what this is, that entire land which is barren now, which has been washed away. Trees have been uprooted, vehicles, everything from this area has been washed away. And now if one looks at, there is nothing to say that there were many houses here. That is a condition. The rescue work is continuing. The government is continuing this work in 6 zones. For many people, they know that they have lost their loved ones, but
they have not been able to recover their remains, and they are hoping that they will be able to recover the remains so that they will have some closure and some peace of mind. The rescue works are still continuing. We are standing at the back side of Churalmala town near the village road here. Behind me, we can see the damage and the destruction that has been caused by the landslide. Houses have been completely damaged. It looks like there was nothing there. I mean, it was not just one house which was there, but there were other houses also here. The locals here say that around 20 to 25 remains of people were received from this area. They found these remains in this area and it was taken out. On top of that house, a family member stood. They survived, but the father and the son was washed away. Many such stories over here where people have lost their family members, saw their loved ones being washed away in front of their eyes. Now, if you look at this, we'll think that this was a huge river with full depth and all, but the locals say that it was just a very small stream, the Chaliyar Pura, as they call it. They could just walk and cross this road. That was the situation. But look at this. Look at the destruction and the damage here right now. Completely washed away houses. About 20 to 25 bodies were recovered from this area alone. We have someone with us who was part of the rescue efforts in the beginning here when the initial landslide struck. Let's try and understand from him what really happened. ചേട്ടാ അന്ന് ആദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവം? ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യം ശരിക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഈ ശബ്ദം എന്താണ് നമ്മൾ അറിയില്ല, ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദമാണ്. ആ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ജാമാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, അഷറഫ് എന്ന് പറയും. ഈ അഷറഫിൻ്റെ വോയിസ് മെസ്സേജാണ് നമ്മളോട് പറയണത്, അതായത് രവിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകണം. അങ്ങനെ ഞാൻ സ്കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് ആരെയും വിളിക്കാതെ തനിയാണ് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആളുകൾ ഏകദേശം ഈ പ്രദേശത്ത് നിരന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അഷറഫിൻ്റെ മകളും വൈഫും, ഷഹനയാണ് മകളെ പേര്, അവർ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളവും നീന്തി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ വെറുതെ അല്ല പോയത്, അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ വീടൊക്കെ നശിച്ചു നാരായണക്കല്ലായി പോയി. പക്ഷെ ഒരു സാധനം വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി വരുന്ന 2 കുട്ടികളെയാണ് ഈ ഷഹന എടുത്തിട്ട്, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഈ ഷഹനെ എടുത്തിട്ട് റോഡിലേക്ക് കയറുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ സുദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ സേഫാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. So he was just telling that around 1 a.m. They heard a huge sound. They didn't understand what the sound was, but it was quite uncomfortable. Something was different. So he tried to take his mobile and call someone, but he could see that the entire signals were jammed. But he got a voice clip from one of his friends, Ashraf, saying that his wife and daughter is here. There's some problem, there's some water issue. So he immediately took his scooty, didn't call anyone, rushed to the spot, came here to look for his friend's family. And he was just saying that Shahna, actually both those women were safe, but they just didn't go away by themselves. 2 children who were stuck in this, they rescued, the mother and the daughter rescued these 2 children. പിന്നെ ഈ സുദർശൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ സുദർശൻ്റെ വീട്ടിലെ ആളുകളുണ്ട്, ഒരു ലൈറ്റും ഞങ്ങളിവിടെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് അവർ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വടം കെട്ടി ഇവരെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും സുദർശൻ്റെ മകനും നേരെ താഴോട്ട് പട്ടിയെ കഴിച്ചുവിടാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ വന്നിട്ട് ഈ പട്ടിയെ കഴിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും 2ാമത്തെ പ്രളയം നടന്നു. അതൊരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് വന്നതാണ്. ആ വന്നതിൽ ഈ അച്ഛനും മകനും പോയി. ഇന്ന് ആ അമ്മ മാത്രമാണ് അതിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം ഒരു 20-25 ബോഡിയോളം വന്ന് അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങേ സൈഡിൽ ആളുകൾ കിട്ടാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അഷറഫിനും ഷഹനയ്ക്കും, അതായത് 2 കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ച് പോയെങ്കിലും അവരെ വീട്ടിൽ 10-20 പവൻ്റെ ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അത് എടുക്കാമായിരുന്നു അവർക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ആ കുട്ടികളെ കണ്ടതിൽ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരെ വന്നത്. She was telling that that other house, which is mostly damaged there right now, which is just sheets there, that was a house of Sudarshan. Sudarshan, his son and his wife were standing on top of that. They were just holding and standing there, and they were screaming out to them saying that we are standing here. They tried to tie a rope from there, rescue these people, but by the time the second this thing had hit them, and Sudarshan and his son had come down, he's saying most likely to take their dog along to release the dog, but they both were washed away. Only the mother has been rescued. So that is what he was just telling about, and he said that about 20 to 25 bodies came here. It was stuck here. നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണോ ഈ ബോഡികൾ കുറെ ചെറിയ കുറെ ആദ്യത്തേക്ക്, അതായത് ഇവിടെ സബിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുൻ വാർഡ് മെമ്പർ, അവരുടെ ബോഡി എടുത്തത്. അത് ബോഡി കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഈ ഷഹന, അതായത് അഷറഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ച ഗോൾഡ് ഉണ്ട്, 10-20 പവൻ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അതുള്ളൂ, 15 വർഷം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തതാണ് അഷറഫ്, അതൊന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സബിതേൻ്റെ ബോഡി മുതലുള്ള ആളുകൾ, ചെറിയ കുട്ടികളതൊക്കെ കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഷഹനയ്ക്കും അവൻ്റെ ഉമ്മാക്കും അവരെ വീട്ടിലെ ഡോക്യുമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സാമ്പത്തികവും എടുക്കാമായിരുന്നു ആ കുട്ടികളെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. അവർ നേരെ ഈ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതും അതങ്ങ് പോയി. പിന്നെ വീട് അവിടെ ഏകദേശം നാമാവിശേഷം ഒഴുകി വരുന്ന 2 കുട്ടികളെയാണ് ഇവരെടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. ബോഡികളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2-3 കുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നേരെ വിടും. ഇന്നിപ്പോൾ അവരിയ്ക്കുന്നത് കൽപ്പറ്റ സെൻറ്റ് ജോസഫിൽ, ഈ ഷഹനയും ഉമ്മയും വാപ്പി ഇരിക്കുന്ന കൽപ്പറ്റ സെൻറ്റ് ജോസഫിൽ ക്യാമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഷഹനനെ കാണാൻ അവിടെ പോയാൽ കാണാം, ക്യാമ്പിൽ പോയാൽ. ഇവിടെ ഈ ബോഡികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അടുക്കി നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണല്ലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ റെസ്ക്യൂവിനും ഒക്കെ നിന്നപ്പോൾ ഉള്ളൊരു? അതായത് ഇപ്പോൾ മരവിച്ചു ശരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം കരഞ്ഞു, ബഹളം ഉണ്ടാക്കി, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സങ്ങ് മരവിച്ചു പോയി ശരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കാണാതായി മിസ്സിങ് കേസ്, അതിൽ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയണം മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓരോരുത്തരെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഇതാരാന്ന് ചോദിച്ച പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മുണ്ടക്കായി മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നമുക്ക് കഴിയാം. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് മൊത്തത്തിൽ ആളുകളെ ഇടയിലുള്ളത്. They were crying when they saw all these bodies, people that they know, they have to recover these bodies. So initially they were crying, but he's saying right now it's like we have no feelings, we have just frozen, we don't know what to do. It's like he was just telling that all these missing people here, these are all people that they know, each one they know. So if something happens to them, their entire area, it's like their entire area, their entire people being washed away. These are all people that they know who have lost their lives.